तुम चेतना जी अधिक व्यापक और विस्तृत हम ऊर्धरु ग्रहण करने तुम्हें से अधिक रु अधिक सक्षम हम। प्रभु श्री अरविंदर ये हूँ वाणी अतिमानस हूँ सुसंगतिपूर्ण समग्रता। यह एक ज्ञान और अज्ञान मिश्रण नुहे, यह एक ज्ञान और अज्ञान मिश्रण नुहे। प्रभु श्री अरविंद भी कथाटी अतिमान संपर्क में आउ दुईटी बाणी आम पाखक आसी। और इन्फ्लुएंस ऑफ द सुप्रमेंटल इज नॉट द सेम थिंग एज सुप्रमेंटलाइजेशन। अतिमानसर एक स्पर्श किंबा प्रभाव अतिमानसकरण परी एका कथा नुहे। प्रभु श्री अरविंद एक कथाटी अतिमान संपर्क में आउ गोटे बाणी कहते डेथ इज ए फेनोमेनन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन and dispersion of the cells which make of the physical body. Death is the phenomenon of decentralization and dispersion of the cells which make up the physical body. मृत्यु होची कोष मानकर विकेंद्रीकरण और विक्षेपणर घटना जहाँकि भौतिक शरीर को सजाड़ी दे था। श्री मांकर होची बाणी। प्रभु मांकर ये बाणी गुड़िकर पठन सहित प्रभु मां चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित रही समस्त भाई अप मान वंदे मातरम प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलते आम किसी क्षण नीरव ध्यानस्थ होगा प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 48। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने आम अनुरोध करवा आमर नियाली कटकरू आमर डॉक्टर निरुपमा आपा को। आपा आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आम समस्ते नीरव प्रभु मां प्रति ध्यानस्थ हो समस्त साइलेंस हो। आज मंत्रमयी सावित्री page number 148, the book of the traveler of the world. Even an illusion gave up fixity, Ajipesi could serve as a firm soil. That strange observing power imposed its sight. It forced on flocks a limit and a sex. It gave its stream a lower narrow bank, drew lines to snare the spirit's formlessness. Each fashioned the life mind of bird and beast, the answer of the reptile and the fish, the primitive pattern of the thoughts of man, a finite moment of the infinite, came winging its way through a wide air of time. A march of knowledge moved in nescience, and gathered in the form a separate soul. Its right to be immortal it reserved, but built a wall against the siege of death, and threw a hook to clutch eternity. A thinking entity appeared in space. A little ordered wall broke into view, where being had present room for act and sight. A floor to walk, a clear but scanty range, an instrument personality was born, and a restricted clamped intelligence, consented to confine in narrow bounds. Is seeking, it tied the thought to visible things, prohibiting the adventure of the unseen, and the soul strayed through unknown infinities. A reflex regime, nature heaviest glass, illumine life to know and fix its field, accept a dangerous ignorant brevity and the inconclusive purpose of its work, and profit by the hour's precarious chance. In the allotted boundaries of its fate, a little joy and knowledge satisfied, this little being tied into a knot and hung on a wall of its environment, a little carp caught up in measureless space. आमे एतले जाए नीरव रे ध्यानस्थ थिले प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। निरुपमा बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद।
परवर्ती कार्यक्रम चलतु एक भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरणार बिंदर अर्पण करवा। आज कार्यक्रम रे प्रभु मां चरण कमल एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम अनुरोध करवा जगतसिंहपुर आमर अति प्रिय सविता आपा को अपा गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल रे आपण अर्पण करंतु। अपा वंदे जोगी श्री अरविंद तुमरी आशीष पड़ुछि झरी नूतन जगत करुछ प्रस्तुत कर कमल तुम दे प्रसारी वंदे जोगी श्री अरविंद अति मानसर चेतना झराई दिग्बलय पाशो ज्योति झलसाई अति मानसर चेतना झराई दिग्बलय पाशो ज्योति झलसाई तुम चरणर करुछु वंदना तुम चरणर करुछु वंदना दूर करी दिया जगतुरी वंदे जोगी श्री अरविंद तुमे तनुतान सूरज किरण तुम छोटा जी करबी किरण तुमे तो नूतन सूरज किरण तुम छोटा जी हुए विकिरण अबारित तुम दिव्य प्रेम स्रोत अबारित तुम दिव्य प्रेम स्रोत सारा जगत को निया बोरी वंदे जोगी श्री अरविंद वंदे जोगी श्री अरविंद तुमरी आशीष पड़ुछि झरी नूतन जगत करुछ प्रस्तुत कर कमल तुम दे प्रसारी वंदे जोगी श्री अरविंद। वंदनाटी बहुत बहुत हृदय से प्रभुंकर से परम जोगी श्री अरविंद से महान सत्य शिव सुंदर से अतिमानेश्वर जगतर कल्याण पाई से जे मानुष तनु आसीथिले धरापृष्ठ अवतरण होइथिले एवं मानुष चेतना को ऊर्ध्व चेतना को नहीं जीवा पाई से जो अवदान तांकर रही तांकर जेते ही गौरवान्वित करा जीवो जेते प्रशंसा गान करा जीवो तांकर महिमा गान करा जीवो सब कमी पड़ी जीवो केते जे आमे तांकर पाखरे रहू सेई प्रभुंका चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम आउ थे आम जनाऊे आपन को बहुत बहुत धन्यवाद एते सुंदर हृदय सची प्रार्थना आपण प्रदान करिथिबारु। परवर्ती कार्यक्रम से महान प्रभु श्री अरविंदर कविता पक्षर गोटे गोटे कविता को नहीं
आमे धारावाहिक भाव में प्रति शनिवार दिन एवं ए दिगरे हमको आलोचना साधारे व्रती कराउछंती हमको हमर अति प्रिय केन्द्रापड़ारू उर्मिला अपा अपांकर गोटे कविता से आलोचना गत थर से उपक्रमणिक किछि कहिसंती से कविताटी होछि प्रभुंकर दि मदर ऑफ द गॉड्स देव माता एई कविताटी हमर अपा आलोचना करिवे अपा को अनुरोध आलोचना कार्यक्रम को आगे नेवे प्रिय उर्मिला अपा केन्द्रापड़ा अपा करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे शुभ संध्यारे अनेक भक्तिपूत प्रणति ऑनलाइन माध्यम रे जोग देथि हमर समस्त परम आत्मीय श्रद्धेय भाई भौणी को श्रद्धा एवं सम्मान ए कविताटी 1945 मसीह रचित यार उपक्रमणिकार किछि अंश आमे पूर्व थर आलोचना करथिले देवमाता दिव्य जननीकर शुभ आविर्भाव समय आसन्न ही आसुथिला 1945 मसीहा बेलू सृष्टिर आदिम अंधकार को सृष्टिर आदिम अंधकार विदीर्ण हेबो निर्मम नियति बंधनरु मुक्ति प्राप्त करिवो मर्त्य मानव महाकाल हेबो पराभूत व्याधि वार्धक्य मृत्यु कबलरू मरणशील मनुष्य हेब चिर मुक्त से आद्या अदितिया अदिति देव जननीकर आसन्न आविर्भाव को दिव्य दृष्टि रे दर्शन करी कवि रचना करिसंती आलोच्य कविता दी मदर ऑफ गॉड बा ईश्वर जननी अद्यावधि अधिकांश ऊर्ध्वचेता तपस्वी साधना अभिप्रेत थिला परम पुरुष परमात्मा उद्देश्य रे वैदिक शास्त्र पुराण रे बहुल भाव रे परमेश्वर महिमा वर्णित होइछि प्रकृति अर्थात मातृशक्ति आराधना विरल प्रतीत हुए प्राचीन ऋषि जुगरे बहु कम संख्यक शक्ति साधक थिले वेद उपनिषद रे शक्ति तत्वर संक्षिप्त सूचना दिया जाइछि मात्र श्री अरविंद साधना पूर्वरु यह विशेष व्यापकता लाभ करि नथिला केवल पूजा पार्वण अवकाश रे पारंपरिक भाव रे देवी मूर्ति मानकर पूजार्चना परे विसर्जन हेबार परंपरा रही सीमित तथापि उपनिषद रे तांको उमा बोली संबोधन करा जाइछि शक्ति शास्त्र तंत्र मंत्र संबलित मुष्टिमेय ग्रंथ मध्य अछि जो शक्तिंकर महात्म्य वर्णना है जो केतेक शास्त्रविद योगी शक्तिंकर सामान्य संधान पाइथिले सेमानक वर्णना अनुसार केवल भयंकर विपद समय धरित्री को रक्षा करिया पाई तांकर सामयिक आगमन होता है मांकर सामयिक आगमन होता है 10 अवतार संपर्क रे जिते बहुल वर्णना अच्छी 10 महाविद्या विषय रे सेते व्यापक प्रसार करा जाई नाही 10 शिर रावण निधन पाई शक्तिंकर आवश्यकता अनुभव करी जुगावतार श्री रामचंद्र 10 भुजा देवींकर आवाहन करथिले मातृपूजा करथिले पुराण वर्णित अदिति ऋषि काश्यपंकर पत्नी एवं आदित्य आदि देवगणंकर जननी भाव रे उपस्थापित हुई सीमित हो जाइछन एतिकी शास्त्र वर्णना करिछि अदिति आदित्य आदि देव संतान मानकर जननी देव जननी सेतिकी तांका विषय कहा जाइछि शास्त्र रे विशेष वर्णना नहीं
ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦେବଜନନୀ ଏକ ସୀମିତତା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ହୁଏତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିମାନ ଦେବ ସନ୍ତାନଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବେ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦେବ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାସକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶତମୁଖ, ସେହି ପରମଙ୍କର ଯେ ଜନନୀ, ଯେ ପରମଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପରମଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଜନନୀ, ଯିଏ ପରମଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସତ୍ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ପରମ ଈଶ୍ୱରୀ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରଚନା ବଳିରେ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଙ୍କ ବିନା ସ୍ପର୍ଶରେ ବୀଜରୁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୁଏ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତିରୋଧ ହୋଇଯାଏ, ଋତୁଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାଳଚକ୍ର ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯାଏ, ଦେବଲୋକଠାରୁ ନାଗଲୋକ ଯାଏ, ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏକ ଚେତନାର ପ୍ରବାହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବମାତା। ତାଙ୍କରି ଆରାଧନାରେ ଆଜିର କବିତାଟି ଉପସ୍ଥାପିତ। ଇଏ ଥିଲା କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପକ୍ରମଣିକା। କବିତାର ଆଦ୍ୟ ପଦରେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, A conscious and eternal power is here behind unhappiness and mortal birth, and the error of thought and blundering thoughts of time. A conscious and eternal power is here behind unhappiness and mortal birth, and the error of thought and blundering thoughts of time. चिन्मयी से चिरंतनी दिव्य शाश्वत जननी महाशक्ति रूपे विद्यमान ठारे कालातीता विश्वगता सत्य सनातनी नित्या मृत्यु भाराक्रांत ही अनित्य संसारे भ्रांति भरा चिंताराजी भ्रम श्रम शांत आजी कालर कराल छाया करे कर्मकांत मरणशील मनीष काल घूर्णि मध्य बस महाकाल छलनारे सदा परिश्रांत। चिन्मयी से चिरंतनी दिव्य शाश्वत जननी महाशक्ति विद्यमान ठारे कालातीता विश्वगता कालातीता विश्वगता सत्य सनातनी नित्या मृत्यु भाराक्रांत ही अनित्य संसारे भ्रांति भरा चिंताराजी भ्रम श्रम शांत आजी काल कराल छाया करे कर्मकांत मरणशील मनीष काल घूर्णि मध्य बस महाकाल छलनारे सदा परिश्रांत। प्रभुंग उल्लेख अनुसार माँ हेउछंती चित चेतनार मूर्तिमंत चिन्मयी स्वरूप समग्र सृष्टिर सृजनकर्त्री उत्पत्ति स्थिति प्रलय मध्य से सृष्टि सहित अनंत कालरू अदृश्य स्थिति रे विद्यमान अछंती। समस्त समग्र सृष्टि से होचंती सृजनकर्त्री उत्पत्ति स्थिति प्रलय मध्य से सृष्टि सहित अनंत कालरू अदृश्य स्थिति रे विद्यमान अछंती। सृष्टिर आवश्यकता अनुसार से चिन्मयी तन्मयी हुंती अर्थात तनु धारण करी ओल्लई आसंती। मृण्मयी मूर्ति मध्य आविर्भूता होई भक्तर मनस्कामना पूर्ण करती। अवश्य एक असीम महाशक्ति उत्सरू से अवतरी आसी थांती। मात्र एठारे प्रभु जो देवमाता विषय उल्लेख करुछंती प्रभु दिव्य दृष्टि से जागतिक विश्व शाश्वत जननी रूप से अभिव्यक्त होइछंती।
ବିସର୍ଜିତ ହେବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ କାଳାତୀତା, କାଳଚକ୍ର ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାତୀତା ଜନନୀ କୃପା ପରବଶ ହୋଇ ବିଶ୍ୱଭୂତା ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଭୂତା ହୋଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ସନାତନୀ ଜନନୀ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କାଳ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଦୁଃଖିନୀ ଧରିତ୍ରୀ ବୁକୁରେ ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଦି ଆର୍ଥ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେଲ୍ଡ ହର ମୋର୍ଟାଲ ବାର୍ଥ। ପୃଥିବୀର ଅଭିପ୍ସା ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷି ଆଣିଛି ତାର ସେଇ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ବକ୍ଷକୁ। ସେ ଆସିଛନ୍ତି କାଳର କ୍ରୂର କୁରାଳ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି କାଳର କ୍ରୂର କୁରାଳ ଅର୍ଥ ଚକ୍ର, କାଳଚକ୍ରର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କାଳଚକ୍ର କବଳରୁ ସମଗ୍ର ଜୀବ ସତ୍ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ନଶ୍ୱର ସଂସାରକୁ ଅବିନଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱରେ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବମାତାଙ୍କର ଧରାବତରଣ। ଏହା ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ, ଯେଉଁଠି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାରାଜିର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭ୍ରମିତ ହେଉଥାଏ, ବୃଥା ସମଭାରରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସୀମିତ ଶକ୍ତିକୁ କାଳକ୍ରମେ ଅପହରଣ କରି ନେଉଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଉ ସୀମିତ ଆୟୁ କାଳ, ତାକୁ କାଳ ଅପହରଣ କରିନିଏ। ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଶରୀରରେ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ଶରୀରରେ ସେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ସମକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁର ପଦଧ୍ୱନି ଶୁଣୁଥାଏ। ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ଶରୀରରେ ସେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ସମକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁର ପଦଧ୍ୱନି ଶୁଣୁଥାଏ। ଆୟୁ କ୍ଷୟ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଆୟୁର୍ନଶ୍ୟତି ପଶ୍ୟତାମ ପ୍ରତିଦିନମ ଜାତିକ୍ଷୟମ ଯୌବନମ ନ ପୂର୍ବ ଦିବସା କାଳୋ ଜଗତ ଭକ୍ଷକ। ମରଣଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ମତେ କାଳ ଫାଶରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରେ ନା। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଛଳନାରେ କାଳ ମାନବକୁ ଆୟତ୍ତ କରିନିଏ। ରୋଗ ବ୍ୟାଜ କାଳ ଆସେ ଛକି ଛକି, ଅକାଳେ ଜୀବନ ନେଉଥାଏ ଝିଙ୍କି। ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଏ ବ୍ୟାଜ ବା ଛଳନା ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଦେବ ଜନନୀ, ମୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ଛଳନା, ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟାଜ, ସେ ଜାଲରୁ କେବଳ ଦେବଜନନୀ ମୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ମହାକାଳ ବ୍ୟାଳ ଘୋର ଭିତରେ କେବଳ ଟାଳି ଦେଇପାରେ ତାଙ୍କ ଶିକଳ ଯୁଗଳ। Only her hands can change time's dragon ways. Her single will oppose the cosmic rule. ये जागतिक नियमକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଅପୋଜ କରେ, ପ୍ରତିରୋଧ କରେ। ତାଙ୍କରି ସଂକଳ୍ପ, ଏକକ ସଂକଳ୍ପ, ତାଙ୍କର ଏକକ ଇଚ୍ଛା ବିଶ୍ୱ ନିୟମକୁ କରେ ପ୍ରତିହତ। ଏହା ଆମର ପ୍ରଥମ ପଦର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଭାସ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା। The mother of God, his sister and his spouse, daughter of his wisdom, of his might the maid, she has slept from the transcendent secret breast to build her rainbow walls of mind and life. The mother of God, his sister and his spouse, daughter of his wisdom, of his might, the maid, she has slept from the transcendence secret breast to build her rainbow walls of mind and life. ଦେବମାତା, ଦିବ୍ୟମାତା, ଈଶ୍ୱର ଜନନୀ ତ୍ରାତା, ତାହାଙ୍କର ଜାୟାପୁଣୀ ଭଗ୍ନୀ ସହୋଦରା, ପ୍ରଜ୍ଞାର ନନ୍ଦିନୀ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗିନୀ, ବରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଭବଭୂମିକାରା। ମହାବିକ୍ରମର ନିତ୍ୟ ସାଥୀ ସହଚରୀ ସେତ, ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଭାସିନୀ ଲଙ୍ଘି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କକ୍ଷ, ବିଶ୍ୱାତୀତ କାଳାତୀତ ନିଗୁଡ଼ ନିବାସୁ ସେତ,
ଲମ୍ଫ ଦେଇ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଧରିତ୍ରୀର ବକ୍ଷ। ସୁଜିରେ ନବୀନ ସୃଷ୍ଟି ଅଳକା ଭୁବନ ଗୋଟି, ସପ୍ତରଙ୍ଗୀ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ହେବ ପ୍ରତିଭାତ, ତୋଳି ନେବେ ମାନବୀୟ ମନ ପ୍ରାଣ ତନୁତ୍ରୟ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭବେ କରି ଶୋଭାବନ୍ତ। ଦେବମାତା ଦିବ୍ୟମାତା ଈଶ୍ୱର ଜନନୀ ତ୍ରାତା, ତାହାଙ୍କର ଜାୟା ପୁଣି ଭଗ୍ନୀ ସହୋଦରା, ପ୍ରଜ୍ଞାର ନନ୍ଦିନୀ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗିନୀ, ବରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଭୂମିକାରା। ମହାବିକ୍ରମର ନିତ୍ୟ ସାଥୀ ସହଚରୀ ଶ୍ଵେତ, ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଭାସିନୀ ଲଙ୍ଘି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କକ୍ଷ। ବିଶ୍ୱାତୀତ କାଳାତୀତ ନିଗୁଡ଼ ନିବାସୁ ଶ୍ଵେତ, ଲମ୍ଫ ଦେଇ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଧରିତ୍ରୀର ବକ୍ଷ। ସୁଜିରେ ନବୀନ ସୃଷ୍ଟି ଅଳକା ଭୁବନ ଗୋଟି, ସପ୍ତରଙ୍ଗୀ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ହେବ ପ୍ରତିଭାତ, ତୋଳି ନେବେ ମାନବୀୟ ମନ ପ୍ରାଣ ତନୁତ୍ରୟ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭବେ କରି ଶୋଭାବନ୍ତ। କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ କବି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅଶେଷ ରୂପାବଳୀ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କର୍ମଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱନିର୍ବାଚିତ ଭୂମିକାରେ ଆତ୍ମ ଆରୋପିତ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଜେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ନିଜ କର୍ମର ଧାରାରେ ନିଜେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜନନୀ ତାଙ୍କର ମାତା ହୋଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନୀ, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଜାୟା ଭୂମିକାରେ କର୍ମ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜନନୀ ମାତା ହୋଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ହୋଇପାରନ୍ତି, ଭଗ୍ନୀ ଓ ଜାୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଭୂମିକାରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରେ ସେ ଏକ ଚେତନା କେବଳ, ସେ ଇଚ୍ଛାମୟୀ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଯେକୌଣସି ରୂପ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେ ଶିବ, ସେ ପୁଣି ଶକ୍ତି। ଶିବ ଶକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ଏ ଜଗତରେ ସେ ସର୍ବବିଧ ରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରସୂତା, ପ୍ରଜ୍ଞାର ନନ୍ଦିନୀ। ସର୍ବବିଧ ରୂପରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ରୂପାୟିତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିଗଣ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ସର୍ବ ରୂପମୟୀ ଦେବୀ ସର୍ବଦେବୀମୟ ଜଗତ, ଅତହଂ ବିଶ୍ୱରୂପମ୍ ତ୍ୱାଂ ନମାମି ପରମେଶ୍ୱରୀ। ସେ ସବୁ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରସୂତା, ପ୍ରଜ୍ଞାର ନନ୍ଦିନୀ ଏବଂ ସବୁ ସମର୍ଥଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗିନୀ। ସର୍ବ ସମର୍ଥଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗିନୀ। ସର୍ବସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସେ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗିନୀ। ସେ ପରମଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନା। ସେ ପରମଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନା ଭୌତିକ, ଆଦିଭୌତିକ, ଜାଗତିକ ତଥା ମହାଜାଗତିକ କ୍ରିୟାବଳୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣା। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମିକୁ, ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ନାଟିକାରେ ସ୍ୱନିର୍ବାଚିତ ଭୂମିକୁ ସମ୍ଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପୁରୁଷ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ନାଟିକାରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ଭୂମିକାଟିକୁ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ସେହି ମହାଚେତନାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି, ତୁମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତୁମେବ, ତୁମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତୁମେବ, ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ ତୁମେବ, ତୁମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ। ସେ ମାତା, ପିତା, ଭଗ୍ନୀ, ଭ୍ରାତା, ଜାୟା, ଜନନୀ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାତୀତା ସ୍ତରରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି।
ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେ ବିଶ୍ୱଗତା ଓ ବେଷ୍ଟି ରୂପା ହେଇପାରନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ଏକ ବଳୟିତ କାରାକକ୍ଷ, ଏ ସଂସାର ଏକ ବଳୟିତ କାରାକକ୍ଷ, ଗୋଲ କାରାକକ୍ଷ, ଯେଉଁଠାରେ ଅସହାୟ ଭାବେ ମାନବାତ୍ମା ବିବିଧ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ। ସେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ଯୁଗାବତାର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ସଂସାର କାରାକକ୍ଷରେ ବନ୍ଦୀ ଏଇ ମାନବାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ଯୁଗାବତାର ମୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେବକୂଟ ମାୟାର ଏ ନିଗଡକୁ କେବଳ ଦେବଜନନୀ ହିଁ ଛିନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଦେବକୂଟ ମାୟା। ଦେବତା ମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି। ଯେ ଜନ ତପ ଆଚରନ୍ତି ଦେବେ ତାହାର ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେବ ସ୍ୱରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହଉ, ଏହା କୌଣସି ଦେବତା ଚାହାନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେମାନେ କେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଏ ଭବ କାରାକକ୍ଷରୁ। ତେଣୁ ସେ ଭବଭୂମି କାରାକକ୍ଷକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମା। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତ କରୁଣା ଉତ୍ସ ରହିଛି, ସେ ଏଇ ଭବ କାରାକକ୍ଷକୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଡେଇଁକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କର ଦେବ ସନ୍ତାନ ମାନେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତାହା କରିବେ। ମହାବିକ୍ରମର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସହଚରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗିନୀ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗ। ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାଶୀଳତା। ତେଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଛନ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା, ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାଶୀଳତା। ପ୍ରଜ୍ଞାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲଭିଥିବା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀ ଜନନୀ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା। ପ୍ରଜ୍ଞାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀ ଜନନୀ, ସେ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉଭୟକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସମନ୍ୱିତ ବିଗ୍ରହ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଶକ୍ତି ନୁହଁ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେ। ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନମୟୀ, ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀ ଦେବଜନନୀ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସଂଗୁପ୍ତ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରି ଭବ ରଙ୍ଗଭୂମିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀ ଦେବଜନନୀ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଗୁପ୍ତ କକ୍ଷ, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ଗୁପ୍ତ ଆଳୟକୁ କବି ବିଶ୍ୱାତୀତ କାଳାତୀତ ନିଗୂଢ଼ ନିବାସ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁପ୍ତ ଆଳୟ, ତାକୁ କବି ବିଶ୍ୱାତୀତ କାଳାତୀତ ନିଗୂଢ଼ ନିବାସ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କାଳର ଅନୁଶାସନ ଚାଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ମହାକାଳ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ। କାଳ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିପାରିବନି, ମହାକାଳ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ। ପାର୍ଥିବ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ, କବିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ମାଧ୍ୟମରେ। ପାର୍ଥିବ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତାଙ୍କରି କବିତାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ। ତାଙ୍କରି ଆହ୍ୱାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପାୟିତ ହେଇଛି। ସେ ଅକାଟ୍ୟ ଆହ୍ୱାନର ଅପାର୍ଥିବ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କକ୍ଷରୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଧରାବକ୍ଷ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସେ ଏକ ଅକାଟ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ। ଏ ଅକାଟ୍ୟ ଆହ୍ୱାନରେ ଅପାର୍ଥିବ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ମା, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କକ୍ଷରୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇ
ଧରାବକ୍ଷ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମା ତାଙ୍କର ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁଜିବେ ନବୀନ ସୃଷ୍ଟି ଅଳକା ଭୁବନ ଗୋଟି। ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର କର୍ମଧାରା କର୍ମ ଯୋଜନା ତାକୁ ସେ ରୂପାୟିତ କରିବେ, ନୂଆ ଜଗତଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଅଳକା ଭୁବନକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୁରାତନ ପୃଥିବୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବ ଏକ ଅଭିନବ ଜଗତ। ତାହା ହେବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଅମରାବତୀ ଅଳକା ଭୁବନ। ବିବର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀଟି ସପ୍ତବର୍ଣ୍ଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାରେ ବିଭୂଷିତ ହେବ। ଭୂମିପୁତ୍ର ଅସହାୟ ମାନବୀୟ ଦୁର୍ବଳ ସତ୍ତାତ୍ରୟକୁ ସେ ତୋଳି ନେବେ। ଭୂମିପୁତ୍ର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ, ଅସହାୟ ମାନବ, ତାର ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳ ତିନୋଟି ସତ୍ତା ରହିଛି, ତାର ଦୁର୍ବଳ ସତ୍ତାତ୍ରୟକୁ ସେ ତୋଳି ନେବେ। ସେ ସତ୍ତାତ୍ରୟ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଧି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ସତ୍ତା, ଭୋଗ ବିଳାସରେ ସଦା ଶାନ୍ତ ଅତୃପ୍ତ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନରେ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ମନ ସତ୍ତା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଭାବନ୍ତ କରିବେ, ଶରୀରକୁ ପ୍ରାଣକୁ ମନକୁ। ନଶ୍ୱର ଶରୀର ହେବ ଅବିନଶ୍ୱର ଆଭାଯୁକ୍ତ, ମୁମୂର୍ଷୁ ପ୍ରାଣ ହେବ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଅତିମାନସର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଭାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ମନ ହେବ ଆଲୋକ ଦୀପ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ତାତ୍ରୟକୁ ସେ ତୋଳି ନେବେ, ତାକୁ କଣ କରିବେ? ନଶ୍ୱର ଶରୀର ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଅବିନଶ୍ୱର ଆଭାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ। ମୁମୂର୍ଷୁ ପ୍ରାଣଟି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ହେବ ଆଉ ଅତିମାନସର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଭାରେ ଆଲୋକରେ ଅଜ୍ଞାନ ମନ ହେବ ଆଲୋକ ଦୀପ୍ତ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ସାରାଂଶ। ତୃତୀୟ ପଦକୁ ପଢିବା। Between the superconscient absolute light and the inconscient's vast unthinking toil, in the rolling and routine of matter sleep, and the somnambulist motion of the stars, she forces on the cold unwilling void her adventure of life, the passionate dreams of her lust. କଷ୍ଟକର ପଦଟି। Between the superconscient absolute light and the inconscient's vast unthinking toil, in the rolling and the routine of matter sleep, and the somnambulist motion of the stars, she forces on the cold unwilling void her adventure of life, the passionate dreams of her lust. ଏକ ପ୍ରାନ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ୟୁତି ଅତି ଚେତନାର ଜ୍ୟୋତି ପରମଙ୍କ ପରାଦୀପ୍ତି ହୁଏ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଆନ ପ୍ରାନ୍ତେ ଅଚିତିର ନିଶ୍ଚେତନ ରାଜ୍ୟ ଘୋର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାରେ ସଦା ଥାଏ ସମରତ। ଜଡ଼ ସୁଷୁପ୍ତି ଆବର୍ତ୍ତିତ ଅବିରତେ, ସୁପ୍ତିର ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇ ସୀମାବଦ୍ଧ। ଉଭୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟିତ ସର୍ବକାଳେ, କାଳର ନିୟମେ ସଦା ହୋଇ ଅବରୁଦ୍ଧ। ଏକ ପ୍ରାନ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ୟୁତି ଅତି ଚେତନାର ଜ୍ୟୋତି ପରମଙ୍କ ପରାଦୀପ୍ତି ହୁଏ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଆନ ପ୍ରାନ୍ତେ ଅଚିତିର ନିଶ୍ଚେତନ ରାଜ୍ୟ ଘୋର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାରେ ସଦା ଥାଏ ସମରତ। ଜଡ଼ ସୁଷୁପ୍ତି ଆବର୍ତ୍ତିତ ଅବିରତେ, ସୁପ୍ତିର ନିର୍ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇ ସୀମାବଦ୍ଧ। ଉଭୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟିତ ସର୍ବକାଳେ, କାଳର ନିୟମେ ସଦା ହୋଇ ଅବରୁଦ୍ଧ। ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ଗତିପଥ, ଗଗନ ବକ୍ଷରେ ତନ୍ଦ୍ରାଚାରୀ ତାରାରାଜି। ସେ ଗତି ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ଚିରକାଳ ହୁଏ ଛନ୍ଦି, ଘୂର୍ଣ୍ଣାବର୍ତ୍ତ ମୋହ
ଛାଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ ଆଜି। ଅନିଚ୍ଛୁକ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୀତଳ ବୁକେ ଗମନ ସଜୋରେ କରନ୍ତି ଅଭିଯାତ୍ରା ଜୀବନର। ଅସମ୍ମତ ହିମ ଜଡ଼ ମହାକାଶର ନିଗଡ଼ ତା ମଧ୍ୟରେ ଉଦାମ ସ୍ୱପ୍ନ ତୀବ୍ର ଲାଳସାର। ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ଗତିପଥ ଗଗନ ବକ୍ଷରେ ତନ୍ଦ୍ରା ଚାରି ତାରା ରାଜି। ସେ ଗତି ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ଚିରକାଳ ହୁଏ ଛନ୍ଦି ଘୂର୍ଣ୍ଣାବର୍ତ୍ତ ମୋହ ଛାଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ ଆଜି। ଅନିଚ୍ଛୁକ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୀତଳ ବୁକେ ଗମନ ସଜୋରେ କରନ୍ତି ଅଭିଯାତ୍ରା ଜୀବନର। ଅସମ୍ମତ ହିମଜଳ ମହାକାଶର ନିଗଡ଼ ତା ମଧ୍ୟରେ ଉଦାମ ସ୍ୱପ୍ନ ତୀବ୍ର ଲାଳସାର। ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦଟିରେ ଦେବମାତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାହନରେ ସମାଗତା ଦେବମାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀର ଦୟନୀୟ ରୂପ। ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଗୁଣାବଳୀର ବିରୋଧାଭାସରେ ଏ ଧରା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ। ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି ଅତି ଚେତନାର ଅମର ଜ୍ୟୋତି ପରମଙ୍କ ପରାଦୀପ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଚିତିର ନିଶ୍ଚେତନ ରାଜ୍ୟ ସମୂହ ଘନ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ। ଅଚିତର ନିଶ୍ଚେତନ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ତମିଶ୍ରାରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ। ଜ୍ଞାନ ସେଠି ଅଜ୍ଞାତ, ଚେତନା ଯେଉଁଠି ସୁପ୍ତ ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାତ, ଚେତନା ସେଠି ସୁପ୍ତ। ସକଳ ଜୀବସତ୍ତା ଜୀବନମୃତ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସମରତ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନହୀନ ଜୀବନ ଅର୍ଥହୀନ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମରତ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଏହି ଜୀବନ ଅର୍ଥହୀନ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ସମରତ। ଶାନ୍ତ କ୍ରାନ୍ତ ଅବଶ ବିବଶ। ଏହି କାମ କରି କରି ସେ ଶାନ୍ତ କ୍ରାନ୍ତ ଅବଶ ବିବଶ। ଚରାଚର ଜଡ଼ତାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବ ମୋହନିଦ୍ରାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ। ଜରାଜର୍ଜର ଜଡ଼ତାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବ ମୋହନିଦ୍ରାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ। ମୋହନିଦ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମହାନିଦ୍ରାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ସେ ମୋହନିଦ୍ରାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମହାନିଦ୍ରା। ମୋହନିଦ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମହାନିଦ୍ରାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଯେଉଁ ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ମାନବାତ୍ମା ଚକ୍ରବତ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ, ତାହା ହେଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଅପରିରୋଧ୍ୟ ଚକ୍ର। କୌଣସି ଦେବତାତ୍ମା ଯାହାର ଗତିରୋଧ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିବେ କେବଳ ଦେବମାତା। ମୋହନିଦ୍ରା ସୁଷୁପ୍ତିରେ ମହାନିଦ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ସୀମାବଦ୍ଧ। ଏହା ହିଁ ବିଧିର ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ବିଧାନ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାୟା ମୋହରୂପୀ ନିଦ୍ରାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେ ଅବଧି ମହାକାଳ ପଞ୍ଜିକାରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। କେତେ କାଳ ମନୁଷ୍ୟ ମୋହରୂପୀ ନିଦ୍ରାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିବ, ସେ ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ମହାକାଳ ପଞ୍ଜିକାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଜୀବନ ରେଖାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ, ଜାଗୃତି ଏବଂ ସୁଷୁପ୍ତି। ଆମ ଜୀବନ ରେଖାର ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଜାଗୃତିର ଚିହ୍ନ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଷୁପ୍ତି। ତନ୍ଦ୍ରାଳୁ ଜଗତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆବରି ରହିଥିବା ମହାଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ସମାରୋହ। ଜାଗୃତି ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଜଗତଟିର ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ତନ୍ଦ୍ରାଳୁ ଜଗତ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଜାଗୃତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ବିରାଜିତ। ତାରକା ମାନଙ୍କ ଗତିପଥକୁ ମଧ୍ୟ ତନ୍ଦ୍ରାର କୁହେଳିରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଧରିତ୍ରୀର ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥା କଣ କରୁଛି? ତାରକା ମାନଙ୍କର ଗତିପଥକୁ ମଧ୍ୟ ତନ୍ଦ୍ରାର କୁହେଳିରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭାଗ୍ୟାକାଶରେ ଉଦିତ ତାରକା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ,
ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜିକା ବା ଜାତକରେ ସେହି ଜାତକରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟାକାଶରେ ଉଦିତ ତାରକା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ, ଢୋଳେଇ ଢୋଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଭାଗ୍ୟାକାଶରେ ତାରକାଙ୍କର କଳ୍ପନା କଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜିକା ବା ଜାତକରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ଥିର ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଜାତକରେ। ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ଥିର ନୁହନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଗତି ସହିତ ନର ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର ଘୁରେ, ଚକ୍ରବତ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଦୁଃଖାନିଚ ସୁଖାନିଚ। ମନୁଷ୍ୟର ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଭୋଗର କାରଣ ଏଇ ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଜାତକରେ। ମନୁଷ୍ୟର ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଭୋଗର କାରଣ ଏଇ ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗତି। ଖାଲି ରହିନଥାନ୍ତି, ମାନେ ଗତିଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ, ଗତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଥ, ମନ୍ଥର କିମ୍ବା ସ୍ଥିର। ତାରକାଙ୍କ ଚଳନଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଚିରକାଳ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି। ମହାକାଶର ଅନିଶା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ଶୂନ୍ୟ ଶୀତଳ ବକ୍ଷରେ ତାରକାମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜୀବନର ଅଭିଯାତ୍ରାକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଉଥାନ୍ତି। ହିମ ଶୀତଳ ମହାଶୂନ୍ୟର ଜଡ଼ତା ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ, କାମନା, ବାସନାର ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହୁଏ ନା, କିମ୍ବା ତାର ତୀବ୍ର ଲାଳସା ପରିତୃପ୍ତ ହୁଏ ନା। କବିତାଟି ସରିବ ନାହିଁ, ଆର ଆହୁରି 2ଟି ପାଦ ରହିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତୃତୀୟ ପଦର ସାମାନ୍ୟ କଥନ ପରେ କବିତାଟି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ହଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ପଦକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ଆସିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପଦ ଅଛି, ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ପଦ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ପଦର ସାରାଂଶ ସହିତ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପଦକୁ ଯିବା, କାରଣ ଭୁଲି ହେଇଯିବ। କବିତାଟି ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବି ମତେ ପରିଶ୍ରମ ରହୁଛି। ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ପହଞ୍ଚେଇବାରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ରହିଛି, ମାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଜସ୍ର ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ, ମହାପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏ ଯୋଉ ଦେବମାତା କବିତାଟିରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଭଗବତୀ ମାଙ୍କୁ ସେ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ, ବିଶେଷ କରି ମାନୁଷୀ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ, ପ୍ରାଣ ଚେତନା, ମନ ଚେତନା ଏବଂ ଶରୀର ଚେତନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଳ୍ବୁଷ ଗୁଡିକ ତାର ରହିଛି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବହୁ ଦିନରୁ ସେ ଲାଗି ରହିଥିବା, ତାକୁ କିପରି ଦୂରୀଭୂତ କରି ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମିରେ, ଏହି ଧରଣୀ ବକ୍ଷରେ କିପରି ଅମରାବତୀର ଧାମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୀଳାମୟ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ ମାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ସେ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ତ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କରନ୍ତି କେବଳ ମାତୃଶକ୍ତି ହିଁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେବମାତା କବିତାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ 2 ପଂକ୍ତି ରହିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଆମେ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।